جگہ رکھیں، گنجائش رکھو دل میں. ہاں جی، آج تو ہاتھ بھی منہ دیکھ کے ملایا جاتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کسی صوفی پنج وقتہ آدمی کو محلے سے نکال دو، 4 بندے سلام نہیں کریں گے. اور 20 سال سزا کاٹ کے آئے ہوئے 10 مرڈر کرنے والے کو ایک بار گزار دو، لوگ کہتے ہیں سیٹھ السلام علیکم. جی بھائی یہ کنڈیشن ہے ہماری. ایک شریف بندے کو سلام کرنے ہم تیار نہیں ہیں. کوئی گنڈا بدماش نکل جائے تو سب ہاتھ پکڑ پکڑ کے السلام علیکم. بدلو یار، طریقے بدلو اپنے. خدا را یہ تنگ نظری جو ہے نا یہ کم کرنا. اللہ ایسا قادر مطلق ہے، 2 سیکنڈ نہیں لگتے وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے. چند لمحوں میں بیڑے غرق کر دیتا، کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے. خود آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں. یہ ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے. اگر کوئی گزر کے جا رہا، اگر مکھیا سے بن نہیں رہی ہے تو مکھیا نے یوں کر دیا، منہ موڑ لیا، اس کی تو شکل بھی اچھی نہیں لگتی، ایسے کر کے نہ کسی کو ذلیل نہ کیا کرے. تو کتنا بھی بڑا ہے نا تو رب کا شکر ادا کیا کر کے رب نے تجھے بڑا بنایا ہے. وہ کہتا ہم کسی کو لے کے آزماتے ہیں، کسی کو دے کے آزماتے ہیں. اگر پیسہ ہے تو اور زیادہ ڈرنا، غریبی ہے پھر بھی ڈرنا، امیر ہو تو اور زیادہ ڈرنا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے، مولا علی نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے سنو، کمزور سے زیادہ ڈرنا، بھلے طاقتور سے نہ ڈرنا. لوگوں نے کہا جناب طاقتور سے تو ڈرنے کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کمزور سے ڈرانے کی بات کر رہے ہیں، طاقتور سے ڈرنے کو منع کر رہے ہیں. فرمانے لگے طاقتور سے میں نے اس لیے منع کیا، طاقتور اپنی اوقات کے حساب سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اگر کسی کمزور کو ستاتے ہو نا تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. کون لیتا ہے؟ سارے بولے کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے اس کا بدلہ. ہاں تو کمزور سے تو اور پیار سے ملنا چاہیے، اور پیار سے ملنا چاہیے. 2 باتیں میرے نبی نے، 2 باتوں میں پوری زندگی سمیٹ لی. فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہمارا نہیں. یہ 2 باتوں پہ بندہ اگر عمل کر لے پوری زندگی شان سے کٹ جائے گی، پوری زندگی. لیکن مسئلہ یہ الگ ہے، حالات ہمارے کیا، برا نہ مانیے. سب کو بخار چڑھا، اللہ کو MBBS بنانا ہے. کیوں؟ اس میں اندھی کمائی ہے. غلط نہیں کہہ رہا. اندھی کتنے ہاسپٹل کے نام بتاؤں میں جن کے اندر جو پیراسیٹامول 1 روپے کی ملنی چاہیے 60 روپے کی ایک مل رہی ہے. خالی لیبل چینج کرنے کی دیر ہوتی ہے. کہتے ہیں اندھی کمائی ہے. کسی کا 1 روپیہ ناجائز لے کے خوش مت ہونا. وہ 1 روپیہ ایسا درد کرے گا پیٹ میں جا کے کہ تیرے 1 کروڑ میں آگ لگ جائے گی. تو ہم حساب لگا رہے ہیں بیٹھ کے MBBS بنانا اللہ کو. اماں بھی لائن میں جو کبھی نہیں اٹھی زندگی میں 4 بجے. اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4:30 بجے بچہ یہاں چاہیے تو وہ 3:30 بجے اٹھ گئی. نہلایا دھلایا تیار کیا، گاڑی آ گئی بیٹھا دیا، نہیں ہے تو گاڑی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسکول جانا، بیٹے کو MBBS بنانا. یہ ہمارے امام حضرات ہیں، علماء حضرات، یہ کہتے ہیں بچہ بھیج دیا کرو آدھا گھنٹے کے لیے. کتنا موڈ خراب ہوتا ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں اس کا منہ بھی مدرسے میں دھلنا چاہیے. اکثر جانا ہوتا ہے مدرسوں میں، کسی کی ناک یہاں تک آ رہی ہے، کسی کے کپڑے کونی سے پھٹ رہے ہیں، کسی کے بڑے بڑے دھبے دامن پہ لگے. اس وقت ماں کو نہیں دکھتا بالکل بھی. MBBS بنانے کی ہوڑ ہے. کتنے ایسے ڈاکٹروں سے مل چکا ہوں جنہوں نے یہ کہا مولانا یہ جھگڑے بگڑے مولویوں کے ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں اللہ ہی مالک ہے، بس باقی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اتنا تو یار ہماری بھی سمجھ میں آ گیا، اگر بچپن میں ماں نے تربیت درست نہیں کی ہوتی ہے نا تو پھر اولاد جنتی بھی نہیں ہوا کرتی ہے. ماں بنیاد ہوتی ہے، پہلا وقت ماں ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے.
मेरी कौम की बेटी अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दो, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, जब तक फला का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूँ। ए मेरी कौम की बेटी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल देके कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादियों का शान? क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला न था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कहते इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जो बहन का एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जो बीवी के करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रही, तूने एक दुपट्टा होगा या ना होगा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता दो सही, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने हैं, एक कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली रखी है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। गुजारिश करूंगा यार, दिल दुखता है इमरान भाई, सबसे ज्यादा मुर्तद होने के जो केसेस हैं तुम्हारे बरेली से क्यों आ रहे हैं? हमें सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा, हमें याद रखना न कल नस्लें लात मार के कब्र पे कहेंगी कौन है रे जो जगह घेर के लेटा है। कम से कम इतना तो एहसान करो यार बच्चों पे, ताकि इन्हें मरते दम तक मदीने वाले का नाम याद रहे। क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिमाग लगाओ, दिल दुखता, रोना आता है यार, रोना आता है। बरेली हमारा मरकज है, सबसे ज्यादा केसेस अतराफ में क्यों है? क्यों? इन बेटियों को हमने नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? ये किस लालच में बह गई, हमने बच्चों को नहीं बताया? काश तुमने इन्हें बैठा के बताया होता कि तू मुस्तफा के दर की कनीज है। और सुने, चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को, जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। अपनी लिखी किताबें पढ़ के सुना देने में फर्क होता है। पढ़ो इस्लाम को, समझ में आएगा। और मेरी बेटी, मेरी बहन किस चक्कर में है? जरा सा कोई गाड़ी का लालच दे दे, सोने का लालच दे दे, कुछ टकों का लालच दे दे, हम इतने आजाद हो जाते कि हमें कोई मतलब ही नहीं अपने मजहब, अपने दीन, अपनी बराबरी और अपने समाज से। मैं तो निकम्मे लड़कों से कहूंगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तुम ही सोच लेते जो अपने मजहब की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी। और मेरी बेटी, मेरी बहन सुनो, पैसा क्या है, औकात क्या है? खुदा की कसम सुन, शोहर गरीब भी है ना, पैबंद लगे कपड़े पहन के कब्र में आ, जन्नती जोड़ा लेके खातूने जन्नत आ जाएगा। बेशक बेशक बेशक। करना तेरे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई थी, भूल गए? अल्लाह ने जन्नत बनाई है, किसके लिए थी? तुम्हारे लिए तो थी। फिर किधर जा रही है? सोने चांदी के लिए। तुझे बताऊं, तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज चंद पैसों की खातिर बेटियां ईमान बदल देती है, मजहब छोड़ जाती है और बयान देती नहीं, हमें इनके साथ रहना शर्म आनी चाहिए। जीले कितने दिन जी लेगी? 60 साल में भी मौत आनी है, 70 साल में भी मौत आनी है, 80 साल में भी मौत आनी है, एक दिन मर जाना है। तुझे पता है जो मुस्तफा के दर के गुलाम होते हैं उनके अपने अकीदे कैसे थे, उनका ईमान कैसा था? ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ हिंदुस्तान में आया है, ऐसा नहीं है आज से पहले सोना नहीं देखा था। आज तुझे बताऊं, अभी इब्तिदाई इस्लाम का दौर है, मदीने के अंदर यहूदियों का बाजार है, इस्लाम की शहजादी है, बाजार के अंदर किसी काम से गई जेवर खरीदने के लिए, जो दुकान थी वो यहूदी की दुकान थी, उस दुकान पर सोना खरीदने के लिए पड़ी। जैसे उसने हाथ नकाब से बाहर निकाला, यहूदी की निगाह उसके गोरे रंग पे पड़ गई, जैसी हाथ देखा निगाह खराब हो गई। उसने कहा ये तो
जितना चाहे सोना ले ले, इसके बदले में बस मुझे राजी कर दे। इतना सुनना था इस्लाम की शहजादी की। यहूदियों का बाजार था, सारा सोना उठा के मुंह पे मार दिया, फेंक के गिरने लगी। कुत्ते हमें नहीं जानता है, हमें एक बार मुस्तफा के हाथ में बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई दौलत भी हमें खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? चलूं आ गए, लगे भी तो क्या हुआ, पाए मोरा लंगने ईश्वर के खुदा तंगने। इस टेंशन में तो बोलते ही नहीं है कि दोबारा ये बुला मैं ना बुला मैं। इस बात का तो मसला ही कोई नहीं रहता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस सीधी सी बात है। उसने कहा तू नहीं जानता, जो हुजूर के हाथ पर बिक जाते उन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद पाती है। इतना कह के सोना फेंक के चली। सुन मेरी बहन, गौर से सुन। उन नौजवानों तुम भी सुनना, तमाशा ही देखते हो, तमाशा बना देखते हो। बात पर दामन झाड़ के कहता मेरी कोई गलती नहीं है, चली गई तो चली गई, मैंने तो छोड़ दी। और बेगैरत अगर बात खाली तेरी होती तो कोई तेरे मुंह पे न थूकता। बात मजहब इस्लाम की है, बात पूरे मजहब की है। तुझे कौन जानता है? तेरी बेटी तक तेरा नाम नहीं लेती है, लेकिन उसे इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। तुझे कौन जानता है? गलती नहीं है, मैं बताऊं गलती कहां है। सुने ये भी तेरे पेरिस, मुझे याद दिला देना इमरान भाई, जहां से बात छोड़ रहा हूं मैं, याद रखिएगा। मैं बताऊं गलती कहां की है। गलती की है जब बेटी पैदा हुई ना, तो फूफी आई, खाला आई, ताई आई, नानी आई, सब दो बत्तियों वाले कपड़े लेके आई। कब? जब बेटी पैदा हुई तब। कहते हैं तो बालक है। तुम्हें पता है जब बच्चा माँ के शिकम में होता, जाओ जाके देखो आज भी अंग्रेजों के अंदर माँ के शिकम में होता, औरत पहाड़े याद करना शुरू कर देती जबकि उसे याद होते। क्यों? उसे मालूम है जो हम याद करते हैं वो बच्चे के जहन पे बैठता चला जाता है। वो तो माँ के शिकम में था तभी असर शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो ये बच्ची है, दो बत्तियों का सूट लेके आई, सबको दिखा रही है, देखो 1100 का है। बेगैरतों ने रेट सबने देखे, लेकिन उसकी बनावट किसी ने नहीं देखी। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है, ये कभी नहीं होना चाहिए आज के बाद किसी घर में। इसलिए ये बात कह के जा रहा हूं, जब 1 साल तक हमने उस बच्ची को वो कपड़े पहनाए, अगला बर्थडे आया, बर्थडे के नाम पर कितनी बेगैरतियां हो रही है। अल्लाह माफ फरमाए, केक काटे जाते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, कैंडल जलाया जाता है, तमाशे किए जाते हैं। खत्म करो यार इन लानती चीजों को। अल्लाह तौफीक देकर तुझे लगे 1 साल तेरी बेटी की उम्र हो गई है तो रख तू भी रोजा, रखवा बीवी को रोजा, फिर इस बात तरफ पर हाथ उठा कि मालिक मेरी इस बेटी को कहीं से फातिमा ज़हरा बना देना, कहीं से सैयदा ज़ैनब बना देना। ये मतलब था तेरे पट्टे तेरे जन्मदिन का, तूने केक काट के अंग्रेज की बच्ची बना दिया उसको। इस्लाम की गैर टूट के रखी बेआबरू लोगों ने। सिर्फ तारीख उठा करके देखो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 1 साल तक तुमने पहना, 4 साल तक कपड़े का बच्ची है। जब 7 साल की हो गई फिर तुम बेटी का हाथ पकड़ के बाजार लेकर के गए। बच्ची ने कहा नहीं पापा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस्लाम में आस्तीनों को भी लंबे कपड़ों पे पहने जाते हैं, बाजू छुपाए जाते हैं। क्योंकि जब से होश संभाला था यहाँ तक का फरोग था, पैर और हाथ को रंगे किए हुए थे। 13 साल तक बेटी अपनी मर्जी के पहनती रही। जब 14वें साल में तुमने कहा बेटी बड़ी हो गई है अब सर को छुपा ले, उसने कहा नहीं पापा मुझे गर्मी लगती है, अब मुझसे कपड़ा नहीं पहना जाता है। तुमने 14 साल तक अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिर कहते हो गलती हमसे कहाँ हुई है। उसके बाद ट्यूशन के नाम पे आवारा किया बेटियों को, तालीम के नाम पे आजाद किया बेटियों को। उसके बाद फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर बेटियों की जिंदगी तबाह करते रहे। जब तुम्हारी बेटी ने कहा पर दवा लेने जाना है, तुमने ये कह दिया बेटी मुझे वक्त लगी है, फलां कसीम को लेकर के चले जाओ। तुमने अपनी बेटी को खैर की बाइक पे बैठा दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम कहते हो कोई बात रखी है, मुझे पापा कहते आवाज देता है, याद रखना चोरी वही करते हैं जो घर तक के रास्ते जानते हैं, इज्जत से वही खेला करते हैं जो चूल्हों तक आया करते हैं। तुमसे किसने कहा था कि तेरे दिमाग का ज्यादा तेज कंप्यूटर चल रहा था कि मेरा कजिन लगता है, मुझे बाप कहता है, मुझे बेटा कहता है, मुझे भाई कहता है। ये सुन
دیا اور بیٹیوں کو ہمارا لوگوں کے حوالے کر دیا. غیرت آنی چاہیے تھی. کاش میں اسلام پڑھا ہوتا, اپنا دین سیکھا ہوتا. تم تو کزن کی بات کرتے ہو, خالہ صاحب کی بات کرتے ہو, پڑوسی کی بات کرتے ہو. ہمارا اسلام اتنا غیرت والا ہے. اسلام کا قانون یہ ہے, اگر سگے بھائی بہن جوان ہونے کے قریب ہو جائے, اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پر کاندھے سے کاندھا ملانے کی اجازت نہیں دے سکتا, تو تیری بیٹی کو غیر کی بائک کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ زندہ باد زندہ باد. نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حوصلہ, مسلک اعلیٰ. سوچو, جو اسلام ہمیں سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ کندھا ملا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, کسی تیرے چچیرے خلیرے پپیرے ممیرے کی بائک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ غلطی کی, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. کاش ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی. ارے نہیں ہو رہے تھے شوق پورے, کہہ دیتے بیٹی یہ پرانا لباس پہن کے عید کر لے, جنت میں نئے لباس میں تیری عید ہو جائے گی. کہتے نا, لیکن نہیں. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا نا کہ کچھ بھی ہو چاہ بیٹی, اور دماغ لگا کے بتا کہ کہتے نہیں. باپ کہتا بیٹی عزت کا خیال رکھنا, تو بیٹی کہتی پاپا بے وقوف تھوڑی ہوں, جان دے دوں گی میں تمہارے نام پہ. جان میں عزت ہی لٹا کے چلی گئی. اور لوگ بات کرتے کہتے نہیں مجھے اپنی بیٹی پہ گرو ہے. اور کچھ مولویوں کو دین سکھا کے کہتے جی پردہ تو دل کا ہوتا, نظر کا کیا پردہ. یہ بے وقوف بناتے ہم مولویوں کو بھی. یاد رکھنا, مولوی گھر کی کتاب سے مولوی نہیں بنا, مولوی مدینے والے کے قانون سے مولوی بنا ہے. زبان اللہ زبان یاد اللہ. رکھنا, سائنس کتنی بھی آگے ہو جائے میرے محبوب کے طلبوں سے آگے نہیں جا سکتی. زندہ باد. میرے محبوب کے طلبوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے. بتا, سائنس کا مقام جس کے طلبوں سے آگے نہیں جاتا, اس ذات کے اپنے دماغ کا مقام کیا رہا ہو. سوچو تو صحیح. کہتے نہیں وہ دل کا پردہ, جی نظر کا کوئی پردہ نہیں. قرآن کہتا ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو. اور قرآن وہ ہے جس سے سائنس بنی ہے. صحیح بات تو یہ ہے, سائنس نے جس سے جنم لیا اسے قرآن کہتے ہیں. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں, ہم جو دماغ لگا رہے ہیں وہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اچھا چلو تمہاری مان لے, نہیں آ رہے باتوں میں. اب بتاؤ مولوی سے پہلے کیا تھا؟ مولوی سے پہلے تھی جہالت. حضور آئے. سنیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی اس کی زیادہ گہرائی میں منطق و فلسفہ ہمیں نہ پڑھائے. جسے پڑھانا ہو ہم سے گھر بیٹھ کے بات کرے, انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے, مسئلہ بھی سمجھائیں گے. ہاں یہ بھی بڑا ضروری رہ گیا. بات سمجھے میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو حضور نے کہا تھا مالک اتنے سارے عیب پوری قوم کے اندر ہیں, کب تک ان کی اصلاح کی جائے گی؟ کوئی ایسا اینٹی بائیوٹک دے جس ایک اینٹی بائیوٹک سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں. تو پہلی آیت نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی آیت نازل ہوئی نا. تو خدا کی قسم یہ پیغام دیا گیا, محبوب اگر ساری برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے نا تو پھر تعلیم عام کر دی جائے. جتنے پڑھتے جائیں گے مصیبتوں سے نکلتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہے, نظر کا کیا پردہ ہے. ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کہتا ہے ایمان والوں نظریں نیچی رکھو. ایک بات بتاؤ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ